welcome back to my channel Learning Made Simple, and I'm your physics lecturer. So I've come up with another video that's a very simple derivation that we have to derive the relation between electric field and potential. So this derivation is very important derivation because every year this question is going to occur in the examinations. Okay, so for that we have to consider source charge Q, right? Okay, and this source charge will produce a electric field, right? So this we know, electric field is produced. So we'll assume somewhere at position A, this is a position A, where there is a test charge Q, a small charge is placed, test charge. Okay, so now in the electric field, in this electric field, what happens is this test charge is being brought from A to B, means we are doing some external work against the electric field in order to bring it from A to B. Okay, now the displacement made by this test charge is say dr. In some of the book they have given dx. It's okay, well and good. See, when the charge was at position A, its potential was V. Okay, and when it came to B position, the potential is say V plus dV. Now what is the potential difference here? What is potential difference, right? So dV plus V minus V. Okay, V get cancels, so dV is the potential difference. I hope you are getting my point. So how we are going to find potential difference of this charge? V plus dV minus the V. So V get cancels, so what is left here? dV. So what is dV here? dV is the potential difference of this charge. Okay, right? Now what all things we have done, that we will write as explanation. Consider two points A and B in the electric field. Let dr be the separation between the two points what we have considered. Q be the unit positive test charge anta tagobodu. Let dV be the potential difference anta ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ explanation ಬರಿಬೋದು, I guess, right? Now what we have done here is, are we not doing some work here? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಇತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಇತ್ತದು. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ in the position A having a potential V. Now this test charge is moved against the electric field by doing some work. Some external force is applied to do external work, right? In order to bring it from where to where? From A to B. So work is done in order to bring a test charge from A to B. So that work we have to calculate. Okay. So what is dW? This is nothing but work done in bringing test charge, unit positive charge, okay, from A to B. Okay, so hence displacement is taking place, right? Okay, now we know the definition of potential difference. What is the definition of potential difference? Potential difference is equals to work done divided by test charge, isn't it? So here potential difference is how much? dV, right? Potential difference is dV. So therefore dV is equals to, can I write it as work done divided by the test charge? This is by definition we have taken, right? Because why? Because potential difference is nothing but, potential is nothing but what? Work done per test charge. This was the definition. First video ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಡಿ ವಿ ಏನಿದು ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾ what we have to do now is we need to calculate this dw. So how we are going to calculate dw? Force into displacement. This force is done against the electric field, hence can I use here minus sign? So F into dr, F into dr. What is this? Force into displacement. External force is applied here in this direction, right? So this is the force applied here, right, in this direction. Now displacement is taking place, so F into displacement, this force is against the electric field, hence you are taking your minus sign. Why? Because work is done against the electric field, right? ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, -1. ಈ ಥರನೂ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ now can I put this dw value in this above equation? Okay, so therefore dv ಏನಾಗುತ್ತೆ, dv is equals to minus f dr by q ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now one more thing here. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ? ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯೂ ಇ, right? So that F equals to QV, can I substitute in this equation? Therefore dV is equals to minus QE dr minus QE dr divided by Q. So this Q goes off. So what is remaining over here? dV is equals to minus E dr. This is the expression. Therefore E is equals to, can I write it as minus dr, I will take it here, dV by dr. So hence the derivation, hence the expression. So this is the very important and very ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ feel personally this is a very important derivation. Okay, I hope you understood. Okay, so that's very simple here. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಅಂತ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, the force which is equal to the electric force already present there. This electric force is already present. Why? Because there is a electric field, right? So electric force ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು, ಈವನ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. dw is nothing but work done ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಇ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ
finally you will get the result. Okay, so that's the derivation. So we'll learn another concept over here that is very important. Even this is very important, that is equipotential surface. Okay, so we'll study equipotential surface, equipotential surfaces. So what are these equipotential surfaces? Equi means same or equal. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ that are having equal ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ or same potentials at every point. Okay, every point, such surfaces we call them as equipotential surfaces. For example, if I take a positive test charge, okay, I have taken a positive charge, test charge ಅಲ್ಲಿ, no problem. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೀಗಿರುತ್ತಾ? ರೈಟ್, isn't? ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಈ ಥರ. ಇವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್. ಸಿ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, the distance between each surface is going on increasing. Okay, you keep that in mind. Every time if you draw surface like this, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಂಟರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ 2, 3, 4, 5 ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಎನಿ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ವೋಲ್ಟಿನ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೂ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೂ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 100 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 100 ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನಾವು come back to the second surface. This is our second surface, right? ಈಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅದು 100 ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ನೌ ದ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 90 ವೋಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ electric field. These are what? Electric field lines. These are electric field lines. So one more point what you understood here, that potential will decrease along with electric field. Potential decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ along with electric field direction.
ಸೊ ಇದು 90 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 90 ವೋಲ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, even this will be 90 volt. Now go back to the third surface. This is our third surface. ಇವಾಗ ಇದು 90 ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 80 ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ 80 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 80 ವೋಲ್ಟ್. ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 0.9 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಇದು 80 ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ, ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇ 70 ವೋಲ್ಟ್. If I take any point on the fourth surface, then here it is again 70 volt. Fifth, it will be 60 volt. I guess you understood my explanation that ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, 100 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 90 ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್. ಸರ್ಫೇಸಸ್ that are having equal or same potentials at every point, they are called as equipotential surfaces, okay, fine. Now we'll take one more example. Say I'll take here negative charge. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ 100 ವೋಲ್ಟ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ಡಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು 100 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓವರ್. ಇದು -90, ಇದು -80, ಇದು -70 ವೋಲ್ಟ್, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೂ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, concentric circles with negative charge at the center with -q at center, okay. So ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, uniform electric field, if you consider uniform electric field, how will be the equipotential surface? So uniform electric field ಅಂದ್ರೆ ಏನು? at every point here electric field is same. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? parallel lines will draw, okay. So equipotential surface are like this, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. plane, rectangular plane, perpendicular to the electric field. These are electric field lines, okay. So these are what? Equipotential surface 1, surface 2, okay. So this is equipotential surfaces. These are equipotential surfaces. How they are? They are perpendicular to the electric field. They are rectangular planes perpendicular to the electric field ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ನೇಚರ್, ಓಕೆ. now we'll see equipotential surface for electric dipole. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. -q +q ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಲೇ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್
okay, they do not intersect, ಅದು intersect ಆಗಬಾರ್ದು. We will learn the even properties of this. So this is the diagram for equipotential equipotential surface for electric dipole. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, so this is minus q and this is plus q, right? minus q in the electric field lines ಅಥವಾ plus q ಇಂದನೂ ತಗೋಬೋದು. So how they originate at positive and terminate at negative, ಹೀಗಿರುತ್ತಾ? Yes. So this is how electric field lines for electric dipole ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ your surfaces are going to be perpendicular to the field, ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ವ್ ಬರಬೇಕದು, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ವೋಂಟ್ ಡ್ರಾ ಎನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆರಡು. ಯಾಕೆ? ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಸರಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತದ. ಓಕೆ, I hope you understood what I want to express over here, right? So ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. Okay, so this is the equipotential surface for electric dipole. Okay, that's all today's class, today's video. Will come up with another videos on properties of equipotential surface in my next video. Okay, thank you.